രണ്ടുപേരും മലയാളികളാണെങ്കിലും ആനന്ദ് മലയാളത്തിലും സാക്ഷി ഇംഗ്ലീഷിലും ബൈലിംഗലായിട്ടായിരിക്കും സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുക. 2010 സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സംവിധാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ IG വിജയൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു തരംഗമായി പടർന്നു പിടിച്ചത്. അത് യൂണിസെഫിൻ്റെയും വിവിധ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ അംഗീകാരം നേടി വലിയ ഒരു ചേഞ്ച്, മാറ്റത്തിൻ്റെ, കുട്ടികളുടെ യുവ തലമുറയിലെ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറിയ ഒരു മൂവ്മെൻ്റായിരുന്നു. ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷത്തെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. സ്കൂൾസ് ദാറ്റ് ഡ്രീം, ട്രാൻസ്ഫോമിങ് കേരളാസ് സ്കൂൾസ് ഇൻറ്റു എംപത്തി എൻജിൻസ്. ആദ്യം ആനന്ദിലേക്ക് പോവാം. Can you please brief your mission through this book? Thank you, Premchand. So before we begin, I want to this book is in honor of student police cadets. So I can't see youngsters here, but if there are any SPC cadets, current or former, I want to thank you for your contribution in virtually creating the world's largest school-based transformation program of young people. SPC has been reported in the media as media stories, and I'm sure there will be lots of parents in this city who have sent their children to SPC schools. But somehow the society and media has missed out on almost more than a decade-long school-based transformation program that focused on very key elements that are required as survival skills in 21st century. For instance, how do you learn empathy as a skill? We know empathy, as a value, but how do you learn empathy as a skill? How do you collaborate with others? What is creative problem solving? So these things have happened in 1,000 schools across Kerala, and there are some stunning examples of how young people have come together to solve societal problems. So the book basically talks about 10 to 12 success stories. It precedes by a theoretical framework about how did the police, 14 departments in the Kerala government, school teachers and school managements and parents came together to create this unique school-based transformation program. And then we have some pieces by Nobel laureate Mohammad Yunus, a senior representative from UNICEF, etc., who have actually come to Kerala to study this program. So hopefully this book will shine a light on this ongoing school transformation project that is happening in Kerala, and then the word will spread. You will be happy to know that Student Police Cadet as a program is now, Kerala set the example over 15 years, and now it is a national program being run in 12 other states. So I think, it is a topic of huge relevance, and hopefully our book is one of the many that will talk about this project and how Kerala's youth have shown the way, on how to do positive change making. So with that context, I hand it back to you. പലതരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ജാതിയുടെ, മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഇന്നിക്വാലിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫിക്ഷണൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുള്ള ഒറ്റ മൂവ്മെൻ്റായിട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതും എങ്ങനെയാണത് കൺസീവ് ചെയ്തത് എന്ന് ആനന്ദിന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും? ഇത് ഒരു 3-3.5 വർഷത്തിലൂടെ ഞാനും ശശിയും നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണ്.
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓഥറുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ, ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതിനടുത്താണ് ഇത് എമ്പതി എന്നുള്ളൊരു സെൻസ്, നമുക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ടൊരു സമഭാവന, അയാളുടെ ഒരു വേദനകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു. ഇതിനെ നമ്മുടെ തലമുറയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് തന്നെ വേറെയായിരുന്നു. അവിടെയാണ് SPC പോലൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് എമ്പതി എൻജിനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയോ അല്ല മാറ്റുന്നത്, ഒരു സ്കൂളിനെ മൊത്തമായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ 2010 തുടങ്ങി 2018 നാഷണൽ റോൾ ഔട്ട് നടത്തി 13 വർഷം ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ എമ്പതിയുള്ളൊരു കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ഇതൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഈ ഓരോ സ്കൂളും ഓരോ എമ്പതി നിറഞ്ഞ ഇക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പോലീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പോലീസ് പേഴ്സണലാണ് ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, പോലീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു എൻ്റയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സ്കൂൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹബ്ബായിട്ട് മാറുകയും അതുവഴി നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് P. വിജയൻ IPS കൊച്ചിയിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് അവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും അവിടെ വന്ന സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പോലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തില്ല. അതിൽ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പോലും പോലീസുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് മുഴുവൻ സിനിമയിൽ നിന്നും ബാക്കി കേട്ടറിവുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജിൽ നിന്നും പോലീസ് ഏതോ ഒരു ഭീകര രൂപമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ SPCയുടെ ഒരു ട്രിഗറിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2024 നിൽക്കുമ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിലൊരു ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സേനയെ, ഒരു എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സിനെ, ഇൻഫോർമലാണ് ഒരു സേനയെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കഥയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റോറീസ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നതും ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെത്തിയതും. ഇതിനൊരു റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത്, ആ റിസർച്ചറിൻ്റെ കണ്ടെത്തി അത് വർക്ക് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ടോട്ടലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഇതുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഈ 11-12 സ്റ്റോറികളിലൂടെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോലീസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷൻ കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് പൗളോ ഫ്രയറൊക്കെ ഈ ഏർലി 80s തന്നെ പോലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കുട്ടികളെ ഒരു പോലീസിങ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്? ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്? ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ? That's a very interesting question. You know, there was a time when the word Kerala police brought out feelings of fear, because amongst all the police forces in India, Kerala police was considered to be a very brutal police force. Now, the transformation of Kerala police through this SPC program itself has been quite remarkable. And you know, that is content for another book. But I think the key factor here was I call it genius intervention of IG Vijayan, because the purpose was to have a generation of young change makers who also follow the law, who understand the value of following the law. So he came up with this, a tri-sector collaboration,
between the local police station, the local school, and the parents. It was this combination of these three actors in society that actually led to the evolution and development of student police cadet. But what it did was it also started changing each other. Because traditionally a police person is trained for law and order duty, is not trained for change making or creating societal wellness. But when a policeman entered into the life of a young person as a student, one aspect was very clear, that they could take care of the physical activities like march past and other kinds of training, which the SPC cadets are excellent at. But that a police person will also resolve issues that a child is facing in the child's interface with society, school, or parents is something that a police personnel was not trained for or prepared for. So they had to go through this immersive learning on how to actually handle young people. On the other hand, school teachers, because they are part of the same societal milieu, also looked at police very fearfully. Because for them, police represented a certain set of values or a certain set of emotions that they didn't identify. So in the initial days of student police cadets, the teachers were categorized as community police officers. And on the days when SPC had its programs in school, they were requested to wear the police uniform. But the teachers, after a point in time, refused. Because the teachers wanted to be seen as teachers. They wanted the police to be seen as police. And therefore, through these negotiations of what will work within a school environment, the police personnel started training themselves immersively on what it is to be empathetic. So it is okay to be empathetic as a value, but you know, when you actually deploy cognitive empathy as a skill, you have to step into somebody else's shoes and ask the questions. Now, this is what happened. So this journey that the police personnel took fundamentally reformed the police stations where the SPC schools were there. It made the police people aware that there's a bunch of things at the societal level that has got nothing to do with law and order, but they can use their power in an authentic way to solve societal level problems because they have the power of the uniform. So they actually started becoming more responsible. And there's an entire chapter in the book dedicated to how SPC actually led to the change of hearts and minds of the police personnel. Now, interestingly, this whole SPC experiment that IG Vijayan started when he was a police commissioner, today that has led to the setting up of the Social Policing Directorate, which is the first such social policing directorate anywhere in India, not only in India, but anywhere in the world, where the police is tasked with social policing responsibilities. So it's been an interesting journey, and I think, as Anand mentioned, that learning journey for the community, police, and students, because they are brought together by the SPC program, continues. And the 2010-12 പീരീഡിലൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട്ട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ കുട്ടിക്കുറ്റവാളികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ഡോക്ടർ സുരേഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ വന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ദീദിയൊക്കെ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ചൈൽഡ് ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡീപ്പ് റിക്രൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നിക്വാലിറ്റി കൂടെ അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഈ കുറ്റവാളികളുടെ ഇഷ്യൂസിനെ എത്രത്തോളം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ ഈ ജേണിയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സൊസൈറ്റിക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേരള പോലീസിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ജേണി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത ആനന്ദിനെ പോലെ ഒരാൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രൈം തടയുന്നു എന്നതിനുപരിയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നടത്താനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രൈമിൻ്റെ സാധ്യതകളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളെ നേരിടാൻ
അവരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തന്നെ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇവരെ ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരായിട്ട് തന്നെ ഐ ആം ദ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറി നിന്ന് സ്പെക്ടേറ്ററായിട്ട് കാണുകയല്ല, സ്പെക്ടേറ്റിംഗ് അല്ല, നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുപരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇവർ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷനുകളുടെ ഒരു ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം, കോവിഡ് സമയത്ത്, ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സിന് ആക്സസ് ഇല്ലാണ്ട് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ഈ അവസ്ഥ വരികയും ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച ആവുകയും ചെയ്തു. ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നല്ല രക്തം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ, ഇവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള, പേഷ്യൻസിന് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരികയും ഇവർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 3 ലക്ഷം പേരുടെ വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി. അത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഐ ഓപ്പണിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് അത്രയും പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. അവരൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവർ ഒരാൾ മാറുകയല്ല, അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ അവർ മാറ്റുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഫീഡ് എ സ്റ്റൊമക്ക് എന്നൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങി. വഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാർക്കും മൈഗ്രൻ്റ് ലേബറേഴ്സിനും ഒക്കെ, അതായത് ഹോട്ടലിൽ ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത്, വീടുകളിൽ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫീഡ് എ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വയർ കൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് SPC കുട്ടികളാണ്. അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് അതിന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ കണക്റ്റ് വളരെ ഓർഗാനിക്കും പവർഫുള്ളും ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശശി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഒരു 10 ഡിക്ലറേഷൻസിൽ ആദ്യത്തത് തന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ റൂൾ ഓഫ് ദ ലോയിൽ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അലൈനിങ് വിത്ത് ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണ്. അവിടെ പിന്നെ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ സീൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവരത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല മാറുന്നത്, ഇവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് അവർ മാറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാറുന്നിടത്താണ് ഒരു വൈഡറായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോ വ്യക്തി, ഇപ്പം ഒരു കേഡറ്റിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ള പദ്ധതിക്ക് അപ്പുറം ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റവാളികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ റിഫോം ചെയ്യലല്ല, സൊസൈറ്റി തന്നെ റിഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് പോലീസും കൂടെ പാകപ്പെടുകയാണ്. പോലീസും ഒപ്പം ടീച്ചേഴ്സും രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു എംപതറ്റിക് ആയിട്ടൊരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ക്രൈം സ്വാഭാവികമായും ഇല്ലാണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തിയറി. ഈ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് കേരള സൊസൈറ്റി. പിന്നെ ത്രൂ എന്താ പറയുക, SPC എങ്ങനെയാണ് ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്പാരിറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ത്രൂ യൂണിഫോം അതിലെന്തൊക്കെ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ? I think this is a very interesting question because when SPC started, there was no separate training modules for girl students or boy students. The modules were similar, the physical training was similar, and the change-making environment was similar. So while the program did not have a stated objective, the way it was conducted, it became a beacon for a gender equal solutioning at the school level. And also the community police officers, which are basically teachers, were selected from, were sometimes the head of the SPC battalion in schools were women teachers. So that was one aspect. If you look at the stories, the inculcation of this positive change-making attitude comes from the fact that I am the solution to a problem I see and that I will take action when required. And Anand has already narrated some of those examples, but what I found most fascinating in our journey as we were documenting stories was during the great floods in 2019, there was this massive landslide in Wayanad. And one of the affected families
In fact, there were her two families, two sets of families that she belonged to. Their houses were washed away. She had to also get up and run away into the forests at night. But she came back because in her head, we live to serve is, their motto. So she came back and she went back to her school, knowing fully well that as SPC cadet, it will be her duty to take on responsibility, to set up a relief kitchen, etc. So it's a very inspiring story of a 17-year-old girl who, despite being affected and losing family members the previous night, actually turns up and becomes the first cohort of young people to set up a relief camp in the school. And, while we were interviewing her, she says, she was, obviously, because she had run away in the forest, she was wet, she was muddy. She came to the school, she washed up and then went to her cupboard, took out her SPC uniform and then was at work. So I think, again, because this program started and learnt this was almost like fixing the plane while you're flying it. So the program started on a thought and kept evolving and building as it went along. It was not designed to be anything. But today, I think anyone who wants to begin a youth intervention program should look at SPC and then, detail that out and also understand to see how we can build a fully gender equal platform that offers equal opportunities to young people of all genders. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാഷിപ്പോൾ ചോദിച്ച ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റോറി, ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കേഡറ്റായിട്ടുള്ള അമിത ഫാത്തിമ എന്നൊരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അമിത പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവരുടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടൊരു തീവ്രവാദിയുടെ പേര് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടം തൊട്ട് ഇത് അതറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തത്, ഈ കുട്ടി കൗണ്ടർ ചെയ്തത് SPC കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി കൂടിയാണ്. ആ കുട്ടി പിന്നീട് SPCയിലാകുകയും തലയിൽ തട്ടമിടുന്ന അത്രയും തന്നെ ഒരു ഈസോടുകൂടി യൂണിഫോം ഇട്ട് പരേഡ് നടത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ മെസ്സേജ് പേരിനും വേഷത്തിനും അപ്പുറം നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളിടത്താണ് SPC എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിജയമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് യാത്രയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ, ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന നിലക്ക് കുട്ടികൾ ഈ പോലീസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ടൂളായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിൽ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഒരേപോലെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ? I think, the founder of SPC, Inspector General P. Vijayan, is a very astute observer of society. And he knew that for any long running program, he will need to have all sections of society and politics to be backing him. So interestingly, the idea was created during the reign of one government, became a program when another political party came to power, and became a national program, when BJP came to power in 2017. So all political, ideological segments of society somehow accepted the crux of this program, which is that, with India having the largest cohort of young population anywhere in the world, and it's an interesting piece of stat, I'm sure you already know it, more than 70% of India will be under 35 by the time we reach 2050. Nearly half of that is not even 18 at this point in time. So we have a huge demographic bulge. And one of the problems that IG Vijayan wanted to solve was
how do we convert this massive demographic bulge into a demographic dividend? Because for India as a country to keep advancing and progressing, we need our young people to kick into action. And so the SBC program today became just that, having support from all parties, ideologically consistent somehow with everyone's needs, and societally actually solving problems for parents at home as well. So, it has become that unique program which everyone finds it necessary and important to support. I'm not sure, Anand, if you have a view to add. ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇതൊരു 2-year ഹൈസ്കൂൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ 2 വർഷത്തെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയും അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതകളുടെ ജാലകം തുറന്നു കിട്ടുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഈ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കേഡറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ SVC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോളണ്ടിയർ കോപ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫോർമൽ സ്പേസേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഈ 2 വർഷത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് സൊസൈറ്റി നടത്തി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കേഡറ്റ് എംപവേർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരു രുചി കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ്. ഓരോ വർഷവും ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് 80 ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 88 പേര് 2 ബാച്ചിലായിട്ട് ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവർ ആ മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർ പക്ഷേ പിന്നീട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, പോലീസിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയോ ഭാഗമല്ല. പക്ഷേ അവരുടെ രീതിയിൽ ഐ ആം ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും ക്രിയാത്മകമായിട്ട് സൊസൈറ്റിയോട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതൊരു വലിയ ആർമിയാണ്. 1 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ട്രെയിൻഡായിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരാണ് ഇനിയുള്ള ഭാവി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ല നിൽക്കുന്നത്, അവരൊരു എംപവേർഡായിട്ടൊരു യങ് ജനറേഷനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങാൻ സമയമായി. ശശി വേലത്തിനും ആനന്ദ് ഹരിദാസിനും നന്ദി. അവരുടെ 15 വർഷത്തെ ജേണി പുതിയ പാതയിലൂടെ മുന്നേറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം. Thank you so much, sir, for that wonderful session.